Hello student, good afternoon. We have studied in electrochemistry previously galvanic cell or Voladix cell. Then galvanic cell means the chemical energy is converted into electrical energy. The chemical energy is converted into electrical energy is carried out to spontaneous redox reaction is called as galvanic cell or Voladix cell. And these cells produce electrical energy. So this is called as galvanic cell or Voladix cell. Then galvanic cell, or it is also known as voltaic cell, in common use in daily life can be classified as two types. Galvanic cell in common use in daily life can be classified as two types. First is primary galvanic cell and second is a secondary voltaic cell. Then primary voltaic cell means a primary galvanic cell is one in which the chemical changes takes place are reversible, irreversible. That means when a galvanic or primary voltaic cell discharge during current generation, the chemicals are consumed. The galvanic cell discharge during current generation, the chemicals are consumed. In primary voltaic cell, once the chemicals are completely consumed, then cell reaction will be stopped and the cell reaction cannot be reversed even after the direction of the current flow, and these cells cannot be recharged. Therefore, it is called this primary voltaic cell, it is a irreversible cell. Why a reversible cell? Because the chemical reaction are consumed, then cell reaction will be stopped. The cell reaction cannot be reversed. So direction of the current flow. So this is the cannot be recharged. These cells will be cannot be recharged. म्हणजेच काय? हा जो प्रायमरी वोलेटिक सेल आहे हा काय अरिव्हर्सिबल सेल आहे. वाय द रिएक्शन द केमिकल्स आर कंझ्युम, केमिकल्स कंझ्युम झाल्यानंतर सेल रिएक्शन स्टॉप होते आणि सेल रिएक्शन स्टॉप झाल्यानंतर सेल रिएक्शन त्या ठिकाणी रिव्हर्स होत नाही, ती काय असते अरिव्हर्सिबल असते. म्हणून तो जो सेल आहे त्याला काय म्हणतात प्रायमरी वोलेटिक सेल. देन एक्झाम्पल प्रायमरी वोलेटिक सेल, ड्राय सेल, these are the example where the primary cells cannot be recharged. This is called as primary galvanic cell. Then second is the secondary galvanic cell or secondary voltaic cell. These cells are the reversible. That's mean a secondary galvanic cell is one in which the chemical changes takes place are the reversible. That's mean these cells are the reversible. In secondary voltaic cell, the chemicals are consumed during current generations can be regenerated. These are the regenerated. So this is the recharging of cell. This is the recharging of cell, and the voltaic cell can be recharged are called as secondary voltaic cell. Those voltaic cell will be recharged are called as secondary voltaic cell. It is amazing to see that secondary cells are the galvanic cell during discharge and electrolytic cell during recharging. Therefore, it is the example of the mercury cell or nickel cadmium cell. This is the best example of the secondary voltaic cell. बघा आता या ठिकाणी गॅल्व्हॅनिक सेलचे क्लासिफिकेशन मध्ये डेली यूज मध्ये टू टाइप्स आहेत. पहिला टाइप्स आहे प्रायमरी गॅल्व्हॅनिक सेल आणि सेकंड दुसरा टाइप्स आहे सेकंडरी गॅल्व्हॅनिक सेल. या प्रायमरी गॅल्व्हॅनिक सेल मध्ये या ठिकाणी chemicals are the consumed when galvanic cell discharge during current generation. Galvanic cell the discharge झाला त्यावेळेस chemicals are the consumed and the also consume their cell reaction will be stopped. याच्यामध्ये cell reaction stop होते त्याच वेळेस cell reaction cannot be reversed even after the direction of current flow. म्हणजे त्यावेळेस तो रिव्हर्स रिएक्शन होत नाही या ठिकाणी, म्हणजेच तो काय अरिव्हर्सिबल सेल आहे. Irreversible cell. This cell cannot be recharged, so this is called as primary galvanic cell. Primary galvanic cell एवढंच लक्षात ठेवायचं की these cells are the irreversible cell, therefore cannot be recharged. So this is called as primary voltaic cell. It is the best example of the dry cell. Second, secondary galvanic cell. In this cell, chemicals are consumed during current generation can be regenerated. पुन्हा regenerate होतो आणि त्या ठिकाणी regenerate झाल्यानंतर this is the recharging of cell. This is the recharging of cell and the voltaic cell which can be recharged. So this is called as secondary voltaic cell. These cells in one which chemical changes take place to its reversible. So it is a secondary galvanic cell during discharge where electrolytic cell during recharging. So this is the best example of mercury cell,
also nickel cadmium cell, also lead acid battery cell. This is the example of the secondary galvanic cell. तर आपल्याला याच्यामध्ये आता सेकंडरी गॅल्व्हॅनिक सेल मध्ये आपण जे पहिलं एक्झाम्पल आता याचं बघणार आहोत ते म्हणजे निकेल कॅन्डेनियम सेल और निकेल कॅन्डेनियम स्टोरेज सेल. याला काय म्हणतात? निकेल कॅन्डेनियम स्टोरेज सेल. आता हा जो आहे हा निकेल कॅन्डेनियम सेल इट इज ए सेकंडरी ड्राय सेल. इट इज ए सेकंडरी ड्राय सेल. याला अजून सुद्धा याला काय म्हणतात? सेकंडरी ड्राय सेल. इन अदर वर्ड्स इट इज ए ड्राय सेल दॅट कॅन बी रिचार्ज. दिस सेकंडरी सेल्स हा काय आहे? रिचार्ज करता येतो आपल्याला. दिस ड्राय सेल्स दॅट कॅन बी रिचार्ज. इट कन्सिस्ट ऑफ कॅन्डियम इलेक्ट्रोड इन कॉन्टॅक्ट विथ अल्कली अँड ऍक्ट ॲज ए एनोड. एनोड वरती जो असतो चार्ज, एनोड वरती हा कॅन्डियम इलेक्ट्रोड जो असतो तो कॉन्टॅक्ट कशाशी होतो? त्याचा अल्कलीशी होतो. आणि सेकंड अदर साइडला निकेल ऑक्साईड जे असतं, निकेल ऑक्साइड इज कॉन्टॅक्ट विथ अल्कली ऍक्ट ॲज ए कॅथोड. कॅथोड वरती निकेल ऑक्साइड असतो, त्या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट विथ द अल्कली. आणि एनोड वरती कॅन्डियम इलेक्ट्रोड असतो, कॉन्टॅक्ट विथ इट्स अल्कली. देन दिस अल्कली यूज इन मॉइस्ट पेस्ट ऑफ KOH. KOH मीन पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड. या ठिकाणी अल्कली म्हणून कसला यूज केला जातो? कसल्या पेस्टचा यूज केला जातो? तर पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड KOH चा या ठिकाणी यूज केला जातो. बघा हा सेकंडरी सेल आहे निकेल कॅन्डियम. Therefore this cell dry cell can be recharged. हा आपल्याला रिचार्ज करता येतो कारण हा सेकंडरी ड्राय सेल आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ एनोड अँड कॅथोड. एनोड वरती कॅन्डियम इलेक्ट्रोड असतो, तो का अल्कलीच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतो. देअरफॉर अदर साइडला या ठिकाणी कॅथोड वरती निकेल ऑक्साइड असतं. निकेल ऑक्साइड विल बी कॉन्टॅक्ट विथ अल्कली आणि अल्कली विल बी यूज ॲट द मॉइस्ट पेस्ट ऑफ द KOH. Then in this nickel cadmium battery cell will be battery reaction. याच्यामध्ये दोन टाइपचे रिएक्शन होता. पहिली रिएक्शन होते ऑक्सिडेशन ॲट कॅन्डियम एनोड ॲट द निगेटिव्ह अँड ऑल्सो सेकंड रिएक्शन होते रिडक्शन ॲट निकेल ऑक्साइड इन कॅथोड. बघा या ठिकाणी दोन रिएक्शन होता. पहिली रिएक्शन ऑक्सिडेशन ॲट कॅन्डियम एनोड आणि सेकंड रिडक्शन ॲट द निकेल ऑक्साइड कॅथोड. सॉरी. देन पहिल्या रिएक्शन मध्ये काय होतं या ठिकाणी? फर्स्ट रिएक्शन मध्ये काय होतं या ठिकाणी? बघा कॅन्डियम will be also react with 2OH minus ion then gives cadmium hydroxide या ठिकाणी आपल्याला मिळतो. आणि सेकंड रिडक्शन ॲट निकेल ऑक्साइड कॅथोड. सेकंड इज द निकेल ऑक्साइड ॲट द कॅथोड. therefore which gives to the nickel oxide plus water to gives निकेल हायड्रॉक्साईड आपल्याला या ठिकाणी मिळत असतो. मग याच्यावरून ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन रिएक्शन झाल्यानंतर याच्यापासून ओव्हरऑल जी सेल रिएक्शन मिळते. ओव्हरऑल सेल रिएक्शन मध्ये काय मिळतं आपल्याला? कॅन्डियम मिळतो. त्यानंतर कॅन्डियम सुद्धा सॉलिड फॉर्म मध्ये असतो. त्यानंतर निकेल ऑक्साइड जो मिळतो आपल्याला तो सुद्धा काय असतो? सॉलिड फॉर्म मध्ये असतो. आणि त्यानंतर परत वॉटर या ठिकाणी मिळतं आणि त्याच्यापासून आपल्याला कॅन्डियम हायड्रॉक्साइड आणि निकेल हायड्रॉक्साइड हे दोन आपल्याला या ठिकाणी सॉलिड मिळत असतात. कोणकोणते सॉलिड मिळतात? कॅन्डियम हायड्रॉक्साइड आणि निकेल हायड्रॉक्साइड. या रिडक्शन ओव्हरऑल सेल रिएक्शन मध्ये पहिली रिएक्शन होते ऑक्सिडेशन ॲट कॅन्डियम एनोड, ती असते निगेटिव्ह चार्ज वरती. रिडक्शन ॲट निकेल ऑक्साइड ती कॅथोड वरती मिळत असते. आणि त्याच्यापासून जे ओव्हरऑल रिएक्शन मिळते त्या ठिकाणी आपल्याला नेट सेल रिएक्शन जी मिळते डझंट इन्व्हॉल्व एनी इलेक्ट्रॉड बट सॉलिड आर द इन्व्हॉल्व. Therefore the voltage is independent of the concentration of alkali electrolytes. Therefore these cells can be recharged. So the potential of cell is 1.4 volt. This potential of cell is about 1.4 volt and these cells have longer life than the other dry cell. हा जो असतो हा लॉंग लाईफ चालणारा सेल असतो या ठिकाणी. म्हणून हा लॉंग लाईफ चालणारा सेल असतो. म्हणून या ठिकाणी द अदर साइड विल बी दिस लॉंगर लाईफ दॅन अदर ड्राय सेल. Therefore this cell will be used in कशासाठी याचा यूज केला जातो? इलेक्ट्रॉनिक वॉचमध्ये, त्यानंतर कॅल्क्युलेटर्स मध्ये आपल्याला त्याचा यूज केला जातो. फोटोग्राफिक जे इक्विपमेंट असतात, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट जे असतात त्यांच्यामध्ये त्याचा यूज केला जातो. त्यानंतर रेडिओमध्ये सुद्धा, त्यानंतर टीव्ही इक्विपमेंट सुद्धा या ठिकाणी यूज केला जातो. आता आपण हा जो बघितला निकेल कॅडमियम सेल किंवा निकेल स्टोरेज सेल हा काय
सेकंडरी ड्राय सेल आहे. इन अदर वर्ड्स इट इज अ ड्राय सेल दॅट कॅन बी रिचार्ज. हा आपल्याला रिचार्ज सुद्धा करता येतो, बरोबर. त्यानंतर कॅडमियम इलेक्ट्रोड वरती कॅडमियम इलेक्ट्रोड जो असतो त्याच्यावरती कॉन्टॅक्ट झाल्यानंतर अल्कलीची कॉन्टॅक्ट झाली इट ऍक्ट्स ॲज एनोड. एनोड वरती असतो. आणि सेकंड कॅथोड वरती निकेल ऑक्साईड असतं. निकेल ऑक्साईड इज कॉन्टॅक्ट विथ द अल्कली. आणि ते अल्कली जे वापरतो आपण या ठिकाणी अल्कली विल बी यूज इन द मॉइस्ट पेस्ट ऑफ पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड. या ठिकाणी मॉइस्ट जो असतं मॉइस्ट पेस्ट ऑफ द पोटॅशियम KOH पेस्ट आपल्याला या ठिकाणी अल्कली मध्ये यूज करता येतो, बरोबर. मग याच्यामध्ये दोन रिएक्शन होतात. रिएक्शन इन द ऑक्सिडेशन ॲट कॅडमियम इलेक्ट्रोड विल बी निगेटिव्ह चार्ज and reduction at the nickel oxide will be cathode. देन दोघं ओव्हरऑल सेल रिएक्शन मिळाल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला कॅडमियम प्लस निकेल ऑक्साईड प्लस वॉटर गिव्स टू द दोन सॉलिड मिळतात. त्याच्यामध्ये कॅडमियम हायड्रॉक्साईड आणि निकेल हायड्रॉक्साईड मिळत असतात. अँड सिन्स the net cell reaction doesn't involve any electrolyte but solid, the voltage is independent of the concentration of alkali electrolytes. Therefore, these cells can be recharged and the potential of the cell potential is nickel cadmium cell is potential cell is about 1.4 volt. 1.4 व्होल्ट याचा पोटेन्शियल ऑफ सेल असतो. म्हणून याची जी लाईफ असते दी सेल्स हॅव लॉंगर लाईफ दॅन द अदर ड्राय सेल. हा जो असतो लॉंग लाईफ म्हणता याला निकेल कॅडमियमला. आणि याचा यूज मी तुम्हाला आधीच सांगितलं इट कॅन बी यूज इन इलेक्ट्रॉनिक वॉच. देन सेकंड विल बी कॅल्क्युलेटर मध्ये याचा यूज केला जातो कॅल्क्युलेटर साठी. देन थर्ड विल बी फोटोग्राफिक इक्विपमेंट. फोटोग्राफिक जे इक्विपमेंट असतात त्या ठिकाणी या सेलचा यूज केला जातो. अजून रेडिओमध्ये सुद्धा निकेल कॅडमियम बॅटरीचा यूज केला जातो. आणि चौथं या ठिकाणी टीव्ही इक्विपमेंट जे असतील या ठिकाणी टीव्ही इक्विपमेंटला या ठिकाणी यूज केला जातो. ओके, अशा पद्धतीने हा निकेल कॅडमियम सेल आहे. त्याचा अजून सेकंड एक्झाम्पल सेकंडरी सेलचा आपल्याला देता येईल. सेकंडरी सेलचं सेकंड एक्झाम्पल इट इज ए मर्क्युरी बॅटरी. या ठिकाणी याला काय म्हणता येईल मर्क्युरी बॅटरी. मर्क्युरी सो इट इज अ सेकंडरी ड्राय सेल. मर्क्युरी बॅटरी इट इज अ सेकंडरी ड्राय सेल आणि कॅन बी रिचार्ज. ही सुद्धा सेकंडरी सेल असल्यामुळे हा सुद्धा आपल्याला काय करता येतो रिचार्ज करता येतो. देअरफॉर it is a secondary dry cell can be recharged and therefore the mercury battery consists of zinc anode of amalgam with mercury. The mercury battery consists of zinc anode. Anode वरती झिंक एनोड असतं आणि विथ मर्क्युरी. then the cathode वरती पेस्ट जी असते याच्यावरती एनोड वरती झिंकची पेस्ट असते अमलगम विथ मर्क्युरी. आणि सेकंड कॅथोड वरती जी पेस्ट असते ती मर्क्युरी आणि कार्बनची असते. Hg आणि कार्बनची असते. मग एनोड आणि कॅथोड वरती जे पेस्ट असतात देअरफॉर द इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉंगली अल्कलाइन. याच्यामध्ये इलेक्ट्रोलाइट जे सोल्युशन वापरतात हे स्ट्रॉंगली अल्कलाइन असतं. आणि ते कशापासून बनलेलं असतं मेड ऑफ द पेस्ट ऑफ पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड अँड झिंक ऑक्साईड. याच्यापासून बनलेलं असतं. ते कशापासून बनलेलं असतं पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड आणि झिंक ऑक्साईड याच्यापासून बनलेलं असतं. मर्क्युरी बॅटरी इट इज अ सेकंडरी ड्राय सेल अँड इट कॅन बी रिचार्ज. आपल्याला हा रिचार्ज करता येतो हा सेल ही बॅटरी रिचार्ज करता येते. अँड द मर्क्युरी बॅटरी कन्सिस्ट ऑफ ए झिंक एनोड अमलगम विथ मर्क्युरी अँड सेकंड कॅथोड इज द पेस्ट ऑफ द मर्क्युरी अँड कार्बन. देन याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन असतं ते स्ट्रॉंगली अल्कलाइन असतं आणि ते कशापासून बनलेलं असतं मेड ऑफ द पेस्ट ऑफ पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड KOH अँड झिंक ऑक्साईड पासून बनलेलं असतं. देन याच्यामध्ये दोन रिएक्शन होतात. द इलेक्ट्रोड रिएक्शन अँड नेट सेल रिएक्शन आर द मर्क्युरी बॅटरी मध्ये पहिली होते एनोड वरती होते. एनोड वरती जी रिएक्शन होते पहिली एनोड वरती जी रिएक्शन होते सुरुवातीला ती एनोड वरती पहिली रिएक्शन जी होती ती कोणती होते झिंक मर्क्युरी प्लस 2OH minus ion to gives zinc oxide and water. This is the anode oxidation reaction. And second जी reaction होते कॅथोड वरती होते. कॅथोड वरती मर्क्युरी ऑक्साईड प्लस वॉटर टू गिव्स मर्क्युरी या ठिकाणी आपल्याला कॅथोड रिएक्शन मध्ये मिळत असतो. आणि याच्यापासून जर तयार होतो या ठिकाणी तयार होतो झिंक मर्क्युरी प्लस मर्क्युरी ऑक्साईड अँड देन गिव्स टू द झिंक ऑक्साईड अँड मर्क्युरी या ठिकाणी आपल्याला मिळत असतो. ही एनोड ऑक्सिडेशन होती. बघा या ठिकाणी झिंक मर्क्युरी या ठिकाणी दिलेलं नाही त्यांनी एनोड ऑक्सिडेशन होती. परंतु झिंक मर्क्युरी प्लस 2OH minus ion टू गिव्स झिंक ऑक्साईड प्लस वॉटर या ठिकाणी एनोड ऑक्सिडेशन मिळतं आपल्याला. सेकंड
सेकंड मर्क्युरी ऑक्साईड याच्यावरती जी सेकंड जी रिॲक्शन होते कॅथोड वरती, ती कॅथोड रिडक्शन वरती रिॲक्शन होते मर्क्युरी ऑक्साईड HgO प्लस H2O to gives mercury plus 2OH minus ion gives. Then overall cell reaction zinc mercury plus mercury oxide to gives zinc oxide plus mercury. This is the overall cell reaction. Then overall cell reaction involves only solid substance. These are the involves only solid substance. There is no change in electrolyte composition during the reaction. There is no change in electrolyte composition during the reaction, and the potential, the cell potential of the mercury battery is about 1.3 volt. 1.35 volt याचा potential cell असतो. It also have higher capacity and longer life than the dry cell. याची जी कॅपॅसिटी असते बॅटरीची, मर्क्युरी बॅटरीची हायर कॅपॅसिटी असते, लॉंगर लाईफ असतं. सो इट इज कॅन बी यूज इन हेअरिंग ऑफ एड्स, देन इलेक्ट्रिक वॉचेस अँड पेसमेकर. या ठिकाणी याचा यूज केला जातो. या ठिकाणी पेसमेकर या ठिकाणी यूज केला जातो. या ठिकाणी आपण जे बघितले याच्यामध्ये बघा निकेल कॅडमियम आणि मर्क्युरी बॅटरी या दोन बॅटरी बघितल्या. हे आहे सेकंडरी सेल ऑफ द रेफरन्स सेल, या ठिकाणी व्होलाटाइल सेलचे एक्झाम्पल. Then next point will be electric conductions. Next point will be electric conduction. आता इलेक्ट्रिक कंडक्शन म्हणजे काय आपल्याला त्याचं स्टडी करायचं आहे. इलेक्ट्रिक कंडक्शन म्हणजे याच्या आधी डेफिनेशन आपल्याला माहित असायला हवी. इलेक्ट्रिक कंडक्शन म्हणजे काय? द ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. इलेक्ट्रॉन्स एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत जातात, किंवा त्याचा इलेक्ट्रिक चार्ज जो ट्रान्सफर होतो एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत, त्याला काय म्हणतात? इलेक्ट्रिक कंडक्शन असं म्हणतात. आणि इलेक्ट्रिक कंडक्शन गिव्स इट अँड इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म्स. बरोबर. माझी डेफिनेशन तुम्हाला विचारलं गेलं एक्झामला, तर या ठिकाणी एक्झामला लिहिताना इलेक्ट्रिक कंडक्शन म्हणजे काय? दी ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ट्रान्सफर म्हणजे काय? एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर होणे. बरोबर. ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक चार्ज किंवा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत इलेक्ट्रॉन जातात किंवा इलेक्ट्रिक चार्ज जातो, त्यालाच काय म्हणतात? इलेक्ट्रिक कंडक्शन असं म्हणतात. आणि इलेक्ट्रिक कंडक्शन रिझल्ट इन अन इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म्स. बरोबर. आता त्यानंतर इलेक्ट्रिक कंडक्शन नंतर पुढचा पॉइंट जो आहे तुमचा तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स. बघा हा जो पॉइंट आहे इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स म्हणजे काय? दी सबस्टन्स that allow the flow of electricity, the substance or the materials that allows the electricity to pass through easily. म्हणजेच काय? the substance that allow the flow of electricity or electric charge transferred through them, ज्याच्या मार्फत ट्रान्सफर होतो तो म्हणजे कोणता? त्याला काय म्हणतात? इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स असं म्हणतात. काय ट्रान्सफर होतो? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज, ज्याच्या मार्फत ट्रान्सफर होतो त्याला काय म्हणतात? इलेक्ट्रिक कंडक्टर असं. इलेक्ट्रिक कंडक्टर म्हणजे काय? या ठिकाणी दी सबस्टन्स दॅट अलाउज दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रान्सफर थ्रू देम, ज्याच्या मार्फत ट्रान्सफर होतो त्याला काय म्हणतात? इलेक्ट्रिक कंडक्टर असं म्हणतात. Therefore, the mechanism of transfer of electrons is not same. Therefore, the mechanism of transfer of electron is not same for all the conductors. प्रत्येक कंडक्टर साठी ट्रान्सफर ऑफ मेकॅनिझम ऑफ इलेक्ट्रॉन is not same. Therefore, these are the two types of conductor. इलेक्ट्रिक कंडक्टरचे दोन टाइप्स आहेत. त्याच्यामध्ये पहिला आहे मेटॅलिक कंडक्शन, त्याला आपण इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन असं म्हणतो. आणि सेकंड टाइप्स आहे इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शन व आयोनिक कंडक्शन. आता यावर्षी सिलेबस मध्ये इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर्स किंवा आयोनिक कंडक्शन यावर्षी रिजेक्ट केलेला आहे. आपल्याला फक्त कोणता टॉपिक आहे याच्यामध्ये? फक्त मेटॅलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन. आता मेटॅलिक कंडक्शन म्हणजे काय आपल्याला ते बघायचे. Then flow of electricity takes place without decomposition of substance, that is the no chemical changes. म्हणजेच काय? इलेक्ट्रिक कंडक्शन थ्रू मेटल्स. इलेक्ट्रिक कंडक्शन कशाने होतं? मेटलने होतं. इट इन्व्हॉल्व्स डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. It involves direct flow of electron from one point to another point. It is called as metallic conduction. Metallic conduction किंवा electronic conduction म्हणजे काय? Electrical conduction through metal involves direct flow of electron from one point to another point. Therefore, conduction is due to the flow of electron. Conduction is due to the flow of electrons, so this is called as metallic conduction. Then outermost electron of metal वरती जे outermost electron असतात from conduction band, and these conduction band of the electrons are free to move and hence flow under the influence of the electrical potential applied.
Therefore, conduction bands will be also the outer electrons will be free to move and flow under influence of the applied of the electrical potential. Therefore, conduction decreases will be increases in the temperature. Conduction decreases झालं तर temperature काय होईल increase होईल. So therefore metallic conductor are thus all called as electronic conductor असं सुद्धा म्हणतात. मग आता metallic conduction म्हणजे काय समजलं? metallic conduction ची definition काय सांगता येईल? Electrical conduction through metals involves direct flow of electron from one point to another point. So this is called as the metallic conduction, and the outermost electron of metal from conduction band. This conduction band of the electron are free to move and then applied to the electrical potential. या ठिकाणी आपण जे बघितलं आज याच्यामध्ये सुरुवातीला आपण गॅल्व्हॅनिक सेल बघितले. गॅल्व्हॅनिक सेलचे दोन टाइप्स, प्रायमरी व्होलॅटाइल सेल अँड सेकंडरी व्होलॅटाइल सेल, नंतर निकेल कॅडमियम सेल आणि मर्क्युरी बॅटरी त्याचे एक्झाम्पल, त्यानंतर इलेक्ट्रिक कंडक्शन आणि इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स आपण या ठिकाणी बघितला. इलेक्ट्रिक कंडक्टर टाइप मेटॅलिक कंडक्शन आपण ऑब्झर्व केला. ओके, ठीक आहे, थँक्यू.